press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last video we discussed about the greenhouse gases and how the greenhouse occurs in our atmosphere. So today we discuss the control measures of greenhouse or global warming. Due to greenhouse, it affects global warming, it increases the temperature of the globe. So what are the measures to be taken to control global warming? One is avoiding use of burning fossil fuels, then improving efficiency of energy of usage. ಏನು ನಾವು ಯೂಸೇಜ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೊ ಅದ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಬರ್ನ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೀಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ process we called as afforestation, means regrowth of trees in deforested areas. Then avoiding the growth of human population. So human population growth na avoid ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನೇಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the greenhouse gases. So the greenhouse gases are like carbon dioxide. So the carbon dioxide is one of the major greenhouse gases. Then methane, then chlorofluorocarbon and nitrogen oxides. So green house gases. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ percentage, so that is of about 60% ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 60% ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ methane, CH4. Methane contribute of about 20% of greenhouse gases. Next, third greenhouse gas is
CFC. CFC contribute about 14%. Then finally, the nitrogen oxide contribute of about 6% nitrogen oxide. So this is the pie chart of greenhouse gases. Next we discuss about ozone hole and causes and their effects. Ozone hole formation, causes and their effect. So first, what is ozone? See, ozone is nothing but we simply called as O3. It is a type of oxygen that ozone is present on outermost surface of our earth atmosphere, means top surface of earth atmosphere, what we call as stratosphere, consists the ozone, and this ozone prevents the ultraviolet radiations. It absorbs the harmful ultraviolet radiations and it will leave only the useful sunlight onto the earth surface. So it prevents harmful ultraviolet radiations. So especially the radiations which had shorter wavelength. Okay. So that is of about ozone, and ozone is of two types. One we called as bad ozone and another is good ozone. There are two types of ozone, bad ozone and good ozone. Bad ozone, the ozone formed in lower atmosphere, that is lower atmosphere, that is in troposphere. Ozone formed in lower atmosphere called as troposphere is called as bad ozone, and the ozone formed in top atmosphere, the outermost layer of atmosphere, that is in stratosphere, is called good ozone, and bad ozone is harmful for living organisms, that is especially for plants and animals. Whereas good ozone prevents or absorbs harmful UV radiation, ultraviolet radiations which are affecting the plants and animals. Okay, so this is about bad ozone and good ozone. These are two types of ozones. So we know that the ozone, it will absorb the UV radiation. So if the ozone does not absorb the UV radiation, then what are the effects of UV rays on plants and animals?
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಓಝೋನ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಓಝೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಯು ವಿ ರೇಸಿಂದು ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್? ಸಿ ದ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯುಟಾಜನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯುಟಾಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ affect the DNA sequence and it had ability to break the bonds of DNA, RNA and proteins. So it had ability, it break the bonds present in DNA, RNA and proteins, and it change the nucleotide base pairs, and it results the formation of unusual proteins. Okay, then it act as mutagens, leads to the causing cancer. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಟಾಜನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿ ರೇಸ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓಝೋನ್, ದ ಯು ವಿ ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ the DNA, protein and RNA bonds. It breaks the bonds and it alters the nucleotide base pairs present in DNA, RNA and protein. It acts as mutagens. It causes cancers. Next, the concept of ozone. So, how the ozone was formed? See, I already told you, ozone is a form of oxygen. It is formed in outermost Earth atmosphere called a stratosphere, and where it is involved in absorption of harmful radiations which are falling to the Earth by the sun. See, this ozone is formed. See, the radiation, that is the sunlight, what we call as ultraviolet radiations, when they fall on oxygen, O2. So O2 ಮೇಲೆ sunlight UV rays fall ಆದಾಗ it split into molecular oxygen. So this molecular oxygen, they bind with O2 to form O3, that is ozone. So in Earth stratosphere, Earth atmosphere layer, stratosphere ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ the formation of O2 and O3. So the equal phenomena, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಿನಾಮಿನ, ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ O3 ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ CFC, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್, CFC ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್, ಕೂಲರ್ಸಿಂದ CFC ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. It goes to the stratosphere. It moves towards stratosphere. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CFC ಮೇಲೆ UV ರೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ UV ರೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ CFC ಇಂಟು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿ. ಸೊ CFCನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ozone is O3. So it leads what? Ozone depletion. So idrinda enagutte ozone depletion agutte. First ozone depletion was indicated or shown or identified in the Antarctica region. Antarctica regions ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಟರ್ಮಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಡಾಪ್ಸನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂನಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಡಾಪ್ಸನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್. ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ means the depletion of ozone layer is called as ozone hole. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ಸ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್. or ozone hole. ಸೊ ಈ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ UV rays ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ UV rays. UV raysಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ mutation, then skin cancer and various bodily disorder. Okay, then finally it affects the cornea of eye called as snow blindness. ಸೊ ಅದು ಸನ್ಲೈಟ್ UV ರೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಾರ್ಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ UVB ರೇಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆನ್
ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆಫ್ ಐಸ್ನ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ರಿ discharge and redness of eyes and finally ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ loss of vision. So finally permanent loss of vision. ಸೊ ಅವರು ಕುಳ್ರಾಗ್ತಾರೆ, ಐಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪವರ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ UVB ರೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆಫ್ ಐಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ ದ ವಿಷನ್. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ವೆನ್ UVB ರೇಸ್ directly fall on cornea of eyes, it result in watery discharge and redness of eyes and finally causes the permanent blindness or vision loss of the head. Next, Montreal Protocol. So Montreal Protocol, see in 1987, it is an international treaty, means an agreement, so signed in Montreal, it is in Canada. So 1987 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಟಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ನೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? ಮಾಂಟ್ರೆಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೆನಡಾ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮೈನಾಗಿ ಏನು ಅದು ನಮ್ಮ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಟಿ ಆಯಿತು. ಅದು 1987 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ರೂಲ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ 1989ಗೆ ಅದೇನಾಯಿತು, ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮಾಂಟ್ರೆಲಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಮಾಂಟ್ರೆಲಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಟಿ. ಟ್ರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ within the nations. So in ಕೆನಡಾ ಅಟ್ ಮಾಂಟ್ರೆಲಾ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್. ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ಗೆ ಏನು CFC ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು 1987ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1989ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್
erosion, soil erosion. So degradation or loss of topsoil, loss of topsoil. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಓಲ್ಡಪ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಡಪ್ ಆಗೋದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ಸು ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಥದ್ದೇ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ಗಳು ಆಗಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಗೋಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಇಟ್ ಅಕರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಸರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮರಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬೇರ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೈನ್ಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಬ್ಲೋ ವಿಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆಮಿ ಬೇರ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬೇರ್ ಏರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸಾರ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಏರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೇರ್ ಏರಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ causes of soil erosion. So actually how the soil erosion occurs? Soil erosion ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? So mainly soil erosion occurs due to deforestation, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಊರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಟೀಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾದ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ಲೇಔಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಟೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಜೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ
causes for soil erosion and also over grazing. ಸೊ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮೇಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓವರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓವರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ unusual or improper method of irrigation system, improper method, scientific method ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್, ಹೈ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದಾಗ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 40% ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ occurred in tropical regions. ಸೊ 40% ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1% ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1% ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್, 1% ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ at beginning of 20th century, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, in India there is 30% of forest. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 13% ಆಯಿತು. Then at end of 20th century in Indiaದಲ್ಲಿ it is of about 19.4%. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ, 19.4% ಎಂಡ್ ಆಫ್ 20th centuryಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನಿಯರ್ಲಿ 50% ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, from National Forest Policy in 1988. So National Forest Policy ಬಂತು ಯಾವಾಗ, ಇನ್ 1988 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ರೆಫರ್ 33% of forest should preserve in plains and 67 of forest should preserved in hills. ಸೊ
ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1988 33% ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ದೆನ್ 67% ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ನೀನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈನ್ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸಾರಿ ಕಾಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಏನು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ರೈನ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋವಂಥ ರೀತಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ಯಾವುದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಾವೇನು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ಗೆ ಕಾಸಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಜೇಷನ್, ಅರ್ಬನೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜುಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆರ್ ಜುಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾಸಸ್ಸು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆರ್ ಜುಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಜುಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ವುಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟಿಂಬರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್
ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಶ್, ಬೂದಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆ ಆ್ಯಶ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. Timber is used, and where a small stem and leaves are burnt to form ash, and that ash is used for growing agricultural crops. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 to 10 years ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂಥ ರೀಜನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 3rd, 4th, 5th. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ರಿಕವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೊಂದು ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನು ಇದು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗ ರಿಕವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಜೋಧ್ಪುರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೋಧ್ಪುರ್ ಇನ್ 1731 ಜೋಧ್ಪುರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಜೋಧ್ಪುರಲ್ಲಿ 1731ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೋಧ್ಪುರ್ನ ರಾಜ ಕಿಂಗ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಟೇಕ್ ಆರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಟು bring the large timber yielding or plants or timber yielding trees or trees. ಸೊ ಟಿಂಬರ್ yielding ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಟಿಂಬರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವನ ಟೌನ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಕತೆ ಥರ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವನು ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಅವ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ವುಡ್ ಟಿಂಬರ್ yielding ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಿಸ್ನೋನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಸೋನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ವಿಲೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸೋನಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸೋನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜೋಧ್ಪುರ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಂಗ್ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ, ಅವನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಟಿಂಬರ್ yielding ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಟಿಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಬಟ್ ಬಿಸೋನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಸೊ ಅವರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ.
ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದಿಕ್ಕೂ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಡನಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಡನಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರು ಫುಡ್ಡು ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸೋನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ನಿಯರ್ ಜೋಧ್ಪುರ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಟ್ರೀಸ್ನ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮರಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬಳು ಲೇಡಿ, ಕರೇಜಿಯಸ್ ಲೇಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರೇಜಿಯಸ್ ಲೇಡಿ ಬಂದು ಈ ಹಗ್ಸ್ ದ ಟ್ರೀನ ಜೋರಾಗಿ ಹಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಟ್ರೀನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಕಟ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವನು ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳನ್ನ ತಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮರನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನು ಅವಳ ಲೈಫ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮರ ಕಾಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಮರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಸ್ 3 ಡಾಟರ್ಸ್. ಅವರ 3 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಯೂಜ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಲೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 100 ಜನ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಅವರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿರುವಂಥ 100 ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ರಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ, ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೋನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅಮೃತಾ ದೇವಿನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೇ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಮೃತಾ ದೇವಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೋನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಅಮೃತಾ ದೇವಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 1974. ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅದು? 1974 ಇನ್ ಗಾರ್ವಾಲ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾರ್ವಾಲಲ್ಲಿ 1974 ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಥಿಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೂಜ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ವಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಮೃತಾ ದೇವಿ. ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ತು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿಪ್ಪು ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ JFM ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು 1980s ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೆಲ್ಟರ್ನು, ಫುಡ್ಡು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಏನು ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ದಂಗೆ ಅವರು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಳು. ದೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So far we discussed about the environmental issues present in our syllabus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್